ਨਮਸਕਾਰ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ कार्यक्रम ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਵਜਾਉਂਦੇ, क्या है ड्रामा, क्या है किद्दां असीं अपना ड्रामा नूं क्या बोलीए। बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रश्नों नूं हल देने वास्ते साडे इस प्रोग्राम 'ਚ पधारे हैं निर्वेर भाई साहब और उन्होंने प्रश्न करेंगे तो वो साडे इस प्रश्नों का हल देंगे। आइए स्वागत करते हैं सतगुरु करता पुरख 'ਚ निर्वेर भाई साहब का। सतगुरु करता पुरख 'ਚ तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और सब नूं मेरी तरफों ओम शांति और सत श्री अकाल। जो भी तुहाडी आग्ञा होएगी असी जवाब देंगे जी भाई साहब, तुसी पिछले कुछ एपीसोड 'ਚ ड्रामा के बारे 'ਚ गल करा करते थे। अज जिहड़ा प्रश्न है वो है जिहड़ा विश्व नाटक है वो 5000 वर्ष की गणना आधार वर्ष क्या है उदा, सौर वर्ष या चंद्र वर्ष, क्या बोलोगे? मेरा ख्याल है कि असी सूरज दे नाल ही अपना दिन चढ़दा कहने हैं। अच्छा। और सूर्यास्त दे नाल किया जांदा हुण रात हो गई। ते भावें वो अगे पिछे हुंदा रहिंदा ही जी। सर्दी च वो दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी च दिन वड्डे हो जाते हैं। और ऑन एवरेज असी जानते हैं कि किन्ने घंटे का वो रहिंदा ही। अजकल जिस तरह यह दिन चल रहे हैं तो 12-12 घंटे का है जी। तो इस करके ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चिंता नहीं है कि चंद्रमा ਦੇ ਨਾਲ कनैक्ट करना ही या सूर्य तो सदा है। अच्छा। चंद्रमा तो फिर भी 15 दिन च परिवर्तन होंदा ही तो इस करके सूर्य ਦੇ ਨਾਲ कनैक्ट किया जाता है। और ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सानू नोन हिस्टरी का जिन्ना पता ही जी, इनकलूडिंग मैथोलॉजी, ये जानते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत काल होया। अच्छा। और महाभारत काल दे समय ही श्रीमद भगवद गीता भगवान ने उच्चारण की सी। और उच्चारण सिर्फ करने वास्ते नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक हीरो एक्टर अर्जुन दिखा देता और सारी गीता उन्होंने जिस तरह सुनाई 18 अध्याय दिखाए ने वो सिंबॉलिक है। वो मनुष्य आत्मा नूं रियलाइज़ कराने वास्ते कि इस सृष्टि चक्कर च तुसी आ करके स्वयं नूं भी भुल गए, अपने सच्चे स्वधर्म नूं भी भुल गए और अपने परम पिता परमात्मा दे नाल तुहाडा जिहड़ा रिश्ता उन्होंने भी भुल गए। वो सारी गल्लां दी सिमरती फिर जिस तरह श्रीमद भगवद गीता च एक चैप्टर हैगा, 18 चैप्टर है गया, ਉਹਦੇ 'ਚ अलग अलग गल्लां दित्तियां होईयां ही। अच्छा। इसे तरह ही परम पिता परमात्मा अज भी तुसी सवेरे बाणी च सुनिया जी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वो परमात्मा नहीं है। उन्हां दा भी रचता जिहड़ा ही वो परम पिता परमात्मा शिव है जी। ते शिव परमात्मा जानी जानहार कहो, तिन्ने काल दा ज्ञाता कहो
ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਕਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਨਾਦਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਡਰਾਮਾ। ਅਨਾਦਿ ਜਿਹਦੀ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਉੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਛਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਖੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹੀ। ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਵਸ਼ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈ, ਔਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਭਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾਨੁਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਪਰਚੂਨ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਯੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮ ਧਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਔਰ ਯੋਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ, ਜੀ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਚਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦਾ 5000 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਲਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਣਨਾ ਕਦ ਤੇ ਲਈ ਕਨੇ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ, ਫਿਰ 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਕਿਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 1936 ਉਹ ਡੇਟ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 1936 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ शिव बाबा ने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा ਨੂੰ ਦਿਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਧੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ।
ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਆਦ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1936 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, 2036 2036-37 ਤੱਕ परिवर्तन पूरा होना है। परिवर्तन च आने वाले सतयुग की तैयारी, उहदे वास्ते मनुष्य आत्मा इतनी तैयार हो जाए, संस्कार सारे बदल जान, दृष्टिकोण बदल जाए, बोल चाल रहन सहन सब परिवर्तन हो जाए। तो एक पासे तो वो हो रहा ही, और दूजे पासे ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ 5 ਪਾਂਡਵ। इतनी 18 क्षोणी उस वेले फौजा हैगियां सी। अच्छा। महाभारत काल के टाइम पर उन्हां चों जितण वाले कौन सी? 5 पांडव। कहण च 5 पांडव वे थोड़े सी। और फिर असी जदों थोड़ी जी हिस्टरी नूं देखदे हां जी, ते सतयुग की स्टार्टिंग की आबादी जिहड़ी है वो लगभग 25 लाख है। माँ बाप और बच्चे सब मिला करके। ते 9 लाख किद्दां बोलदे फिर? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ शादी हो जाती है, उदों ताई जेड़े पिछले कल्प के जो भी लोग हैं वो वापस परम धाम च चल जाते हैं। अच्छा। तो ये बड़ा सूक्ष्म हिसाब किताब है जी, लेकिन ये सानू खुशी इस गल की हुंदी है कि कलयुग सदा नहीं चलना। ये दुख और अशांति सदा नहीं चलनी है। ये झूठ और फरेब वाली दुनिया सदा नहीं चलनी है, ख़त्म होनी है। एक्सट्रीम ते जाके अति ते बाद अंत हुंदा ही। हुण ओहदा अति दा टाइम है, अंत होना तुहाडे सामने हो ही रहा ही कुछ ना कुछ। जी 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 जी। ते गणना जे तुसी दसी सानू इस सतयुग ते लेके सतयुग तक होनी या संगम युग च शुरू होके सतयुग च जानी? संगम युग च ते तुहानू ज्ञान मिलदा है। अच्छा। और ज्ञान और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, और उसके नाल नाल शक्तिशाली। क्यों? सारे विश्व ते राज करना तो इतनी शक्ति चाहिए। और शक्ति का मतलब कोई तीर कमान उठाने वाली गल नहीं है, बंदूक और पिस्टल उठाने वाली गल नहीं है, तोपां उठाने वाली वो शक्ति नहीं। वो तो विनाशकारी चीज़ है। और वो जिन्हां दे कोले शक्ति हैगी वो एक दो का विनाश करनगे। ਉਹਦੀ डिटेल्स अगर जाइए तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1962 ਚ ਜਾਂ 63 ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਜੀ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਮਿਸਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਔਰ ਪਲੇਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਗਿਰਾਇਆ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਬਮਰੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਮਰੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਪਣਡੁੱਬੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਈਲ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੋਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਗਿਰਦੀ ਔਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਤਬਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਸੈਟ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਯੁਗਲ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ ਟੁਡੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜੀ, ਮੇ ਕਮ ਟਰੂ ਟੁਮਾਰੋ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਟੈਂਸ਼ਨ बढ़ती जाएगी तो एक दिन ये प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल होना है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 63 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। और फिर दूसरी तरफ है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो विजय पाउण वास्ते विजयी माना अपने संस्कारां नूं इतना श्रेष्ठ बनाउणा, पवित्र बनाउणा, इस योग्य बनाउणा कि तुसी सतयुग च राज कर सको। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਪਾਂਡਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ दिस इज़ द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम, ये सबसे श्रेष्ठ टाइम है अपनी जीवन को बदलने का, श्रेष्ठ
बनने का, देव पद को प्राप्त करने का। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਟਕ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਜयी भाव ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।